الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون. ɗawainiya da dukkan da ka sani na jihadin mu ga aikin nan ya kammalu kuma masallacin nan an buɗe shi, to Allah da ikonsa komai haka abin Allah yake sai sanda Allah ya kawo wa'adi. To a yau gashi Allah ya kamu wa'adi za a buɗe wannan masallaci, saboda haka ba zai masaltu ba farin ciki na, domin in waiga ga dukkan jama'ata ga sun kewaye mu, kowanne ina cikin farin ciki da annashuwa na sakamakon wahalar da ake sha. A kullum in za a tafi juma'a sai an haya ruwa. Akwai ranar da masallaci gagaru wannan unguwar ɗan shayi saboda ruwa ya kewaya ya ƙi hayuwa. Tsofaffi da ƙarfinsu ya ƙare, yau gashi Allah ya kawo mana rahamarsa da yarda Allah an huta matsalar inda mutum lafiya lau ke ce masallaci ya shige shi, ko ruwa ya kewaya mu, kogi ya shigo mun kasa hayewa. To wannan in ka duba babu abin da ya fi wannan alfahari da godiyar da muke da Allah, kuma muna daɗa fata da addu'a. Alhamdulillah ya ƙasata na mallaki, muna da masallacin juma'a biyu kenan waɗanda ba su samu ba, muna musu addu'a ta fatan alheri. Allah ya kawo iko ko hukuma ko wani mai iko kamar yadda ya kamata su zo su taimaka. Saboda haka a nan farkon wacce ta fara ma asasa shawarar masallacin nan muna mata godiya da fatan Allah ya ji kan iyayenta, kuma jagorori su alhaji suka tsaya gashi har Allah ya kama wannan lokaci. Muna yi kowa kyakkyawar addu'a, Allah ya saka kowa da alheri. Wannan ma ya tsaya daga gida yi addu'a ta fatan alheri, Allah ya saka man da alheri. Alhamdulillahi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To yanzu ranka daɗe, me za ka iya cewa ga wannan gidan TV kuma na ɗan shayi wanda muke tattauna da kai yanzu haka? To alhamdulillahi zan muku addu'a kyakkyawa ta farin ciki da Allah ya ba ku ikon zuwa wannan guri har gashi kuna za ku ɗauki hotuna da komai da jawabanmu. Muna fatan Allah ya daɗa da ƙarfafa gwiwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna murna da farin ciki a yau a wannan gari namu na ɗan shayi, idan aka buɗe wannan masallaci a garinmu na ɗan shayi. Muna murna da farin ciki da al'umma ta taru a wannan gari namu, kuma an buɗe shi lafiya, an yi sallah lafiya, kowa ya zo lafiya. Allah ya mai da kowa gida lafiya. Allah sa alheri, Allah sa albarka, Allah kawo da abin ki, Allah karo alheri a garin ɗan shayi, Allah karo ni'imomi ta ko ina su shigo ɗan shayi. Allah sa alheri da albarka. Mun gode al'umma, mun gode jama'a, mun gode. Ina muna da wannan masallaci mai albarka na garin ɗan shayi. To alhamdulillah. To mun gode, Allah ya saka ran. Alhaji, ko za ka iya gaya mana sunanka? Sunana Abba Abubakar, gidan makaranta. To kai ma wani irin farin ciki kake nuna game ga wannan gagarin masallaci da aka bude mai tarin albarka na garin ɗan shayi? Gaskiya ne, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa tabi'i wa sahbihi wa tabi'in. Hakika wannan rana ta farin ciki ce, muna munna. Ubangiji Allah ya sa albarka. Shi wannan malami da aka bashi wannan abu, Ubangiji Allah ya taya masa, mutanen garin kuma Allah ya sa hakan ya zama musu alkhairi da albarka, kamar yadda mai girma wazirin Kano ya umarni mutane a raya masallaci da sallar hamsu salawat da kuma sauran nafulfuli na masallaci da na azumi. Ubangiji Allah ya ba mu ikon amfana wannan gari, musamman ma mazauna garin. Allah ya sa albarka, kuma wanda suka bada gudunmawa Allah ya saka musu da alheri, kuma Allah mai da ku gida lafiya. Sunana Yusuf Sani, ni haifafan nan gari ne ɗan shayi. To kai ma wanda irin farin ciki za ka iya nuna game ga wannan gagarin masallaci da aka buɗe na wannan gari mai ɗimbin tarihi na ɗan shayi? Alhamdulillah, abinda muka daɗe muna nema ne yau Allah ya kawo mana, ba abinda za mu yi wa Allah hidimi masa godiya. Wanda suka hidima Allah ya saka musu da alheri, wanda suka yi baki suka zo Allah mai da kowa gida lafiya. Alhamdulillah, ni muna
ba za ta kirgo ba yawa. To yanzu kuma wace irin albarka mu ma za ka sa mana game ga wannan gidan TV na mu mai na dan shayi? Yanda kuka zo lafiya ubangiji Allah mai da ku gida lafiya, Allah kuma ya daɗa ƙarfafa wannan abun nan wurin TV ɗin nan naku. Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Abubakar Mustapha, ni haifaffen garin nan ne dan shayi. Yawwa, to kai ma wani irin farin ciki za ka iya nuna game ga wannan gagarumin masallaci da aka buɗe na cikin wannan gari mai ɗimbin tarihi na dan shayi? Gaskiya na yi farin ciki da ba zai misaltu ba, sakamakon an jima ana neman wannan ci gaba, Allah bai kashi ba sai yanzu. Alhamdulillah muna godiya. Ni sunana Mukutar Haruna Abdullahi dan shayi. To kai ma wani irin farin ciki za ka iya nuna game ga wannan gagarumin masallaci da aka buɗe na cikin wannan gari mai tarin albarka ko mai ɗimbin tarihi na dan shayi? Da farko dai ina miƙa godiya ta da Allah subhanahu wataala da ya bamu dama, ya bamu aran rai da lafiya har muka ga wannan lokaci, ya bada damar da aka gina wannan masallaci. Na biyu ina gode wa yanda suka taimaka da kuɗinsu da lafiyarsu suka taimaka wurin gina wannan masallaci mai albarka. Sannan ina miƙa godiya ta ga jama'ar gari da suka zo suka yi da fifi aka zo aka buɗe wannan masallaci mai albarka, da dukkanin wanda ya shigo ya zo ya taya mu munna buɗe wannan masallaci namu mai albarka. Ina godiya a gare su, ina fatan kuma Allah ya kai kowa gidansa lafiya, Allah ya ƙara haɗa mu a wani abin na alheri bijaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So bayan haka me za ka iya cewa game ga wannan shi ma gidan TV na dan shayi? A wannan gidan TV ba abin da za mu ce sai Allah ya haɓaka wannan gida, ya ƙara haɓaka arzikinsu, ya ƙara yalwata su, Allah ya ƙara yalwata su, ya yi musu arziki duniya da lahira. Ma'aikatan kuma Allah ya saka musu da alheri, Allah ya biya su, Allah ya saka da alheri. Sunana Ado Abdullahi. To wane irin farin ciki kai ma kake nuna game ga wannan gagarin masallaci? Game dai da wannan gari namu, domin annan ne mahaifata, ban taba ganin sanda alheri ya sauka irin wannan ba. Saboda haka mun ji daɗi, mun yi wa mutane wato farin ciki da ganin sauran manyan baki da suka zo. Yanzu kai kanka dan jarida baka taba zuwa nan ba. To yanzu kuma ka zo ka gani, kuma ka ga lamar lallai akwai mutanen arziki a wajen, ko ba haka ba? To saboda haka muna murna, muna farin ciki. Allah ya saka muku da alheri, ku kanku da kuka zo kuke ɗauka wannan abu. Sunana Dauda. To Baba Dauda, wani irin farin ciki kai ma za ka nuna game ga wannan masallaci da aka buɗe na wannan ƙawataccen gari mai tarin albarka kuma mai ɗimbin tarihi na wannan gari wanda ake kira da ɗan shayi? Haka ne, na ji daɗi, alhamdulillah, Allah ba da lada, Allah saka da alheri. Gaskiya an zo mana da abubuwa wanda yake ba za mu taɓa manta da shi ba game da wannan harkar buɗe masallacin nan da aka yi. Alhamdulillah, Allah ba da lada, Allah saka da alheri kama gabatan namu. Sunana Abdulhamid Salisu. To yanzu a matsayinka na na'ibin wannan masallaci, kai ma wani irin farin ciki za ka iya nunawa? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ainihin farin cikin da zan bayyana a matsayin wannan masallaci namu da Allah ya kawo rana da za a bude shi a yau ba zai misaltu ba, saboda shi wannan masallaci namu ina da matsayin tarihi mai nisan gaske. Saboda ba tun yanzu ba muke kokarin mu ga mun samu wannan masallaci sama da shekara 30 muna neman masallaci a garin nan, Allah bai kawo mana ba shi yanzu. Saboda haka farin cikin bayyana farin cikin wannan masallaci ba zai misaltu ba. Saboda haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kama wannan rana ga ta yau. Muna farin cikin buɗe mana masallacin mu na garin Dan Shayi, da fatan Allah ya saka wa ainihin wanda suka jagoranci abin da dukkan wanda ma ya taimaka da tun daga kan naira 1 har zuwa ƙarshe. Allah ya saka kowa da alkhairi. Farin cikin mu yana da matuƙar yawan gaske, saboda haka Allah ya saka kowa da alkhairi, Allah ya ƙara sutura, Allah ya mana jagoranci nagari. Alhamdulillah. Sunana Ilyas Idris, na'ibin masallacin Tamawa. To yanzu kai ma wani irin farin ciki da za ka iya nuna game da wannan gagarumin masallaci da aka buɗe a yau na garin wato wannan gari mai tarihi na Dan Shayi? Alhamdulillah, bayan godiya ga Allah da fatan tsira da amincin Allah su tabbata a bisa shugabanmu annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Kuma muna godiya da mai girma sarkin Kano da ya ba da gudunmuwa akan wannan ginin masallaci, da kuma mai girma hakimi na Rimin Gado, da kuma mai girma dagacin Karofin Yashi shine Salihu, da ku kanku da kuka halarci wannan guri muna gode muku, muna kuma fatan Allah ya ƙara ɗaukaka ku. Kuma nake bayyana farin ciki na da kuma shi mai girma Alhaji Inuwa Dan Shayi, muna godiya, ya yi komai a nan,
kuma da ƙwaramar hukumar Rimin Gado shi ma ciyaman na Rimin Gado ya yi iyayensa ya yi ƙoƙari. Alaikum baba ya sunan ka? Shehu Sani. To Shehu Sani wani irin farin ciki kai ma za ka iya nuna? Alhamdulillah mun yi wa Allah godiya tunda Allah ya tabbatar mana da wannan masallatai guda biyu. Ruwa ba matsala a tare da mu can da akwai nan da akwai alhamdulillah. Allah sakawa masu hanyar da wa'anda suka aikin da kuma da kuka zo Allah saka muku da alheri alhamdulillah. Sunana Umaru. To baba Umaru yanzu wani irin farin ciki kai ma za ka iya nuna gaba ga wannan masallaci mai tarin albarka na dan shayi? To mu dai dama masu farin ciki ne da duk abin da zai zo dan shayi na alheri. Waɗannan limami dan uwana ne, na'ibi dan uwana ne, wannan amini na ne, muna da wannan abu. Saboda haka mun gode muku da kuka halicce mu. Allah ya ƙara girma, Allah ya koma da ku gida lafiya. Amma mun gode Allah ya saka da alkhairi. Mala Ahmadu mai gwanda tsawa. Yanzu kai ma wani irin farin ciki za ka nuna game ga wannan gagarumin masallaci da aka buɗe na wannan gari na dan shayi? Mu masallaci alhamdulillah mun yi wa Allah godiya. Alhamdulillah ubangiji Allah ya mai da ku gida lafiya. Madalla. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Yanzu akan maka Allah kai ma ya sunan? Sunana ya Dahiru mai gwanda dan shayi. To kai ma wani irin farin ciki za ka iya nuna game ga wannan gagarumin masallaci da aka buɗe na garin dan shayi? Farin ciki na anan ina wa Allah godiya da Allah kai wannan rana ta yau ga shi dan shayi za a buɗe masallacin juma'a da limaman nan da wanda suke jagorori aka wannan buɗe masallaci. Allah saka musu alheri kuma da ku zo Allah kuma da ku ya lafiya. Assalamu alaikum. Mun gode Allah ya saka da alheri. Yanzu baba ya sunan? Salihu Ibrahim. Kai ma wani irin farin ciki za ka iya nuna game ga wannan gagarumin masallaci da aka buɗe na wannan gari mai tarin albarka na dan shayi? Ni ba zan iya misalta wannan irin farin ciki na wannan rana ba. Tunda akalla na kai shekara 60. Tun ana sa mu gaba muna fatauci masallacin Juma'a. Daga wannan gari zuwa wannan gari. Ubangiji tare da taimakonsa ya taimake ma yau gashi an za a buɗe wannan masallaci na garin dan shayi. Saboda haka ba da wani babban farin ciki da ya wuce wannan rana. Saboda haka abin manyan baki da kuma aikata da kuka zo da mu Allah ya sa a yi taro lafiya, Allah kuma ya sa a tashi lafiya, kuma ka sa abin ya zama mana alheri duniya mu da lahira mu. Allah ka taimake mu. Na gode. To mun gode Allah ya saka da alheri. Yanzu baba ya sunanka? Sunan dan Asabe shugaba kowa na ka dan shayi. Kai ma wani irin farin ciki zaka nuna game ga wannan gagarumin masallaci? Gaskiya alhamdulillah farin cikin da zan nuna ya wuce misali. Saboda haka alhamdulillah Allah ka taimaka mana wannan gari namu, addu'an mu Allah ka mana fiye da haka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mun gode ga Allah, mun gode annabi. Mu makota ne amma saboda farin cikin mu da muke Allah ya kama wannan rana, saboda haka muka zo mu taya ku murnar arziki. Alhamdulillah Allah saka da alheri, kuma Allah ya koma da ku gida lafiya, da wanda ya zo da wanda bai zo ba Allah ya tabbatar da alheri. Mun gode Allah ya saka da alheri. Baba kai ma me zaka iya cewa? Ai godiya nake na zo in taya mutanen dan shayi daga karamar hukumar Dobu nake. Allah ya saka da alheri, Allah ya buɗa mana mu ma Allah ya taimake mu. Alhamdulillah na nuna farin ciki na ga wannan masallaci da za a buɗe shi yau, da wanda ya bada shawara, da wanda ya bada filin, da wanda ya sa kuɗinsa da ƙarfinsa. Allah ya saka musu da alheri. Na yi farin ciki, Ubangiji Allah ya tabbatar da alherinsa, kowa Allah ya kai shi gida lafiya, da manyan baki da yara da manya da wanda suka zo nan guri. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya sa ya sallah lafiya, kammala lafiya. Mun gode Allah ya saka da alheri. Akarmaka Allah kai ma me zaka iya? Assalamu alaikum. Muna farin ciki da Allah ya kawo mu lokaci na buɗe wannan masallaci lafiya. Yanda kuka zo lafiya Allah ya sa a koma lafiya. Kuma wanda dukkan yake da hannu a ciki na gina wannan masallaci Allah ya saka masa da alheri. Da sauran kuma jama'a da hanyoyi da ba mu da su Allah ya sa Allah kawo mana masu gyarawa don farma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taimaka. Allah ya tsare dukkan abinki. Ni abin da zan iya cewa Allah ya sa sanadin shiga aljanna ne. Dukkan waɗanda suka zo nan Allah ka mai da kowa gidansa lafiya. Allah ya sa tafarkin shigan mu aljanna ne. Dukkan abin da zai zama fitina a ƙasar nan Allah ka maganta mana shi. Yadda kuka zo lafiya kuma Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya. Salamun qaulin min rabbir rahim. Ni addu'ata akwai hadisin da ya nuna cewa duk mutumin da aka samu dukiyarsa daidai da kwayar zarra ya gina masallacin juma'a, Allah Ubangiji zai gina masa gida aljanna. Saboda haka ina farin ciki da gina wannan masallacin juma'a na garin dan shayi. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, ira da amincin Allah su ƙara tabbata ga Annabi Muhammadu.
wannan farin cikin da muke da shi a ciki yau gaskiya kam alhamdulillah Allah kada ya san farin cikin da muke shi a yau. Allah duk wanda zai zo wannan guri Allah ya koma da shi gida lafiya, Allah ya mana jagoranci mai albarka. Alhamdulillah, assalamu alaikum. Muna ta godiya kuma Allah ya saka da alheri. Muna ta farin ciki da Allah ya kama wannan rana da aka bude mana wannan masallaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni ne Abubakar Umar dan Shayi. Alhamdulillah lalle muna nuna farin cikin mu sosai akan wannan masallaci da aka zo bude shi. Wannan rana kullum muna ta begenta mu ganta. Yau ga Allah ya sa mun ganta kuma muna farin ciki sosai. Muna addu'a duk wanda ya zo gurin nan ubangiji Allah ya kai shi gida lafiya. Ubangiji Allah hada mu aladan. Allah kuma Allah ubangiji ya kai ku gida lafiya, Allah ya saka muku da alkhairi. Wannan kokari da kuka ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya ƙara ci gaba, Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan talabishin. Saboda akwai maganganu da yare amma za mu takaita saboda halin lokaci. Sai dai in takaita nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara lafiya. Watakila ne zan fara ba da hassafin da za mu fara gina wannan makaranta in Allah yarda. Saboda muna fatan kamar yadda muka taru muka gina wannan, to muna fatan haka mu taru mu gina wa mutanen Dan Shayi wannan makaranta, kuma muna kira su sa 'ya'yansu makaranta, don babu wani abin da ya fi karatu a wannan zamanin a yanzu. Alhamdulillah mu ba mu yi ba, amma kasancewar mu ba ma wajen, Allah ya kai mu Kano, to yau fa ga 'ya'yayenmu suna makaranta. Mun tura su, wasu ma guda 3 suna Sudan, wani ma burinsa a duniya ce ma Dr. Dan Shayi, kuma gashi Allah ya cika musu burinsa. Shi burinsa a je asibiti a ce Dr. Dan Shayi yake son gani, to yau gashi ya zama dakta din. Kuma kaga wannan duk abin alfaharin duk mutumin Dan Shayi ne, dan ba za a je gurinsa a ce an zo neman alfarma, an zo a taimake shi.